नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम भिडियो रे तुम इतिहास बही द्वितीय अध्यायर प्रथम पाठ ओडिया जातीयतार विकास टॉपिक रो समस्त प्रश्नोत्तर डिस्कशन करनबा। तो चलते पिलामाने डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करबा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द रे लेख। करे देला 49 शताब्दी रे ओडिशा रे उच्च शिक्षार विकास और ताहार फलाफल आलोचना कर। उत्तर पॉइंट नंबर 1 49 शताब्दी द्वितीयार्ध रे ओडिशा रे इंग्रेजी शिक्षार प्रसार घटिला। 1857 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा ओडिशा रे शिक्षार प्रसार दिगरे सहायक हैला। देन पॉइंट नंबर 2 1867 मसीह कटक जिला स्कूल को उच्च विद्यालय बा इंटरमीडिएट महाविद्यालय भावे उन्नीत करागला एवं कलिकता विश्वविद्यालय सहित सहबंधित हैला। ओके देन पॉइंट नंबर 3 1876 कटक उच्च विद्यालय को स्नातक महाविद्यालय रूपे उन्नीत करा जायतिला। कटक रे अवस्थापित कमिशनर टी रेभेन्सा नाम रे इंटरमीडिएट महाविद्यालय टी रेभेन्सा कॉलेज भावरे परिचित हैला। पॉइंट नंबर 4 रेभेन्सा कॉलेज रे बहु ओडिया युवक उच्चतर शिक्षा लाभ करिवार सुजोग पाइले। सेमाने ओडिया जातीयता को जागृत करिथिले। ओके पॉइंट नंबर 5 एही शिक्षित युवकगण नूतन सामाजिक राजनीतिक आधुनिक शिक्षार अधिकारी होई अन्याय अनीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करी जातीय चेतना को अभिवृद्धि कराइथिले। ओडिया भाषा संस्कृति तथा ओडिया मानक एकत्रीकरण पई उद्यम मध्य करिथिले। ओके देन देखिबा ख ओडिशा रे संवादपत्रर किपरि विकास होइतिला। उत्तर पॉइंट नंबर 1 1837 ओडिशा रे प्रथम मुद्रण यंत्र कटक मिशन प्रेस नाम रे प्रतिष्ठित होइतिला। तेणु साहित्य और संवादपत्र प्रकाशन सहज हैला। देन पॉइंट नंबर 2 1866 मसीह कटक रे गौरीशंकर राय संपादन रे उत्कल दीपिका 1868 मसीह बालेश्वर रे फकीरमोहन सेनापति संपादन रे संवादवाहिका बोधदायिनी। ओके देन पॉइंट नंबर 3 1889 मसीह नीलमणि विद्यारत्न द्वारा बामंडारू संबलपुर हितैषिणी आदि संवादपत्र प्रकाशित होई उत्कलीय भाव को जागृत करिथिला। पॉइंट नंबर 4 एगुड़िक व्यतीत बहुदिन पर्यंत तिष्टि पारि नथिबा अन्यान्य अनेक पत्रिका प्रकाशित होइथिला। पॉइंट नंबर 5 एही संवादपत्र गुड़िक ओडिशार समस्या गुड़िक प्रति जनमत जागृत करिबा एवं ओडिया जातीय चेतना वृद्धि करिबारे सहायक होइथिला। ओके देन देखिबा ग ओडिया बंगला भाषा विवाद किपरि ओडिशा रे जातीय चेतना सृष्टि करिबारे सहायता करिथिला। उत्तर पॉइंट नंबर 1 49 शताब्दी द्वितीयार्ध रे ओडिया भाषा को विलोप करिबा पई षडयंत्र चलीथिला। इंग्रेज माने ओडिशा को बंगलार एक अंश रूपे ग्रहण करी बंगीय कर्मचारी मानकु ओडिशा रे अवस्थापित कले। पॉइंट नंबर 2 एही बंगीय माने ही ओडिशा रे बंगला भाषार प्रचार रे मग्न रहिले। कटक कलेक्टर बंगला भाषा को सरकारी भाषा रूपे स्वीकृति प्रदान करथिले। पॉइंट नंबर 3 छापाखानार अभाव एवं बुद्धिजीवी स्वल्पता हेतु ओडिया भाषा रे पाठ्य पुस्तकर संख्या कम थिला। एही असुविधा आଳରେ केतेक प्रभावशाली बंगीय व्यक्ति ओडिया विद्यालय रे ओडिया परिवर्ते बंगला भाषा प्रचलन पई उद्यम कले। पॉइंट नंबर 4 तेणु निज भाषा को रक्षा करिबा पई आरंभ होइतला संघर्ष। ओडिया मानक मनरे एक नूतन जातीय चेतना सृष्टि हैला। पॉइंट नंबर 5 ओडिशार केतक बंगीय व्यक्ति ओडिया भाषा प्रति समर्थन तथा एहार सुरक्षा दिगरे मध्य उद्यम करथिले। एहा द्वारा ओडिशा रे जातीयता भावर विकास होइथिला। ओके देन देखिबा घ 49 शताब्दी रे गठित होइथिबा केउ अनुष्ठान गुड़िक जातीय जागरण को बलवत्तर करथिला। उत्तर पॉइंट नंबर 1 ओडिया जातीय जागरण सृष्टि निमंते अनेक अनुष्ठानर अवदान उल्लेखनीय थिला।
1876 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ମନୀଷୀଗଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହି ଉତ୍କଳ ସଭା ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନୀତ ବିଧାୟିକା ସଭା, କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନବଜାଗରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଗଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, ଜାତିପ୍ରୀତି ଓ ଆତ୍ମବଳୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ମହିମା ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏକତା ଆଣିଦେଲା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରିଦେଲା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, 1568 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କ'ଣ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1854 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍ଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗରେ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଘରେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, 1837 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଉଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହା କଟକଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, 1868 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 2ଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ତାହା ଥିଲା ସମ୍ବାଦବାହିକା ଓ ବୋଧଦାୟିନୀ। ଓକେ, ଦେନ୍ 6ରେ ଦେଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାପାଖାନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଜରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କଟକରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2,
ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 6 କିଏ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଅ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରିପନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରିପନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ 1882 ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରିଦେଲା କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର 1876 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗହରେ ଦେଲା 1867ରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର 1867 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଘରେ ଦେଲା କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଉଁରେ ଦେଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ପ୍ରକାଶକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମରହଟ୍ଟାମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ 6ରେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଜରେ ଦେଲା ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଝରେ ଦେଲା ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା କେଉଁଠାରେ ନୂତନ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଟି.ଇ. ରେଭେନ୍ସା ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିଠାରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନିୟରେ ଦେଲା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1882ରେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା କେବେ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଦେଲା 1803, 1823, 1841, 1854। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ 1823ରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଲା କିଏ ବୋଧଦାୟିନୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଆଇ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ଦେନ୍ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେବେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1803, 1849, 1866 ଏବଂ 1868। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ 1849। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।